I want to ask you 3 questions. மூன்று கேள்விகளை நான் கேட்கிறேன். இதை தெளிவா நான் கேட்கிறேன். மூன்று கேள்வி தெளிவா நான் அது கேட்கிறேன். பாஸ்டருடைய வாயால கேளுங்க. பாஸ்டர் மூலமா நான் கேட்கிறேன். How many of you know that you have been born again, saved by the blood of Jesus? எத்தனை பேர் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இயேசுவின் இரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு மீண்டும் பிறந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி? This morning you got up and you said, I have the assurance of salvation. How many of you can say that today morning? இன்னைக்கு காலையில எழும்பின்று எனக்கு ரட்சிப்பின் நிச்சயம் உண்டு என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? There are many Christians who regularly go to church that is called Parambariya Kristavam. Pentecostal is no different. Don't think just because you have a little bit more gas, you're better than others. Some of the most backslidden people are in the Pentecostal churches. ஏதோ பின்மாற்றக்காரர். நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணுகிறோம், பெந்தேகோஸ்தே என்று சொல்லுகிறோம். அதனாலும் கிடையாது. When I said, how many of you know for sure today morning you are washed in the blood of Jesus, you have salvation and the assurance? Pastors don't talk about these things as regularly. They have other things to talk about. They have great things to talk about. But when Father Bergmans is singing, I like it so much. I like that man a lot. He's a good friend of mine. I go sometimes to see him quietly. I don't go when others go. I go quietly to see him. He said, பாவம் மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை நீ பெற வேண்டும், பரலோகத்தில் ஓரிடம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இயேசு தருகிறார், இன்று தருகிறார், அதற்காகத்தான் சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்திவிட்டார், அதற்காகத்தான் சிலுவையிலே Jesus shed his blood for me. I am completely, fully, totally justified. நான் முழுமையாக பரிபூர்ணமாக நான். That is theology now. We want Pastor Joshua to tell us what is the Tamil word for justification. Justification என்ற வார்த்தை நல்லால்ட்ட கேட்டாங்க. Tell it in Tamil. தமிழ்ல சரியான வார்த்தை என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Exact theological word for justification. Put it on the screen. Justification. சரியான I think the இறையல் வார்த்தை. I think I know Thambi is talking with his wife and they are discussing it together. What is your conclusion? What is the Tamil word for justification? I don't know. That is why I'm asking. My notes are in English. Justification. என்னம்மா யார் சொன்னா? என்ன? நீதிமான் ஆக்கப்படுதல், நியாயப்படுத்துதல். If I give you the Bible verses, I have many Bible verses. Through those scripture verses, you will be able to understand the full meaning of justification. நிறைய வேத வசனம் வச்சிருக்கிறேன். அந்த வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் அதிலிருந்து அந்த நியாய தீர்க்கப்படுதல் அப்படின்னா அதனுடைய வார்த்தையை நீங்க புரிந்து கொள்ள முடியும். நியாய தீர்க்கப்படுதல் judgment இல்ல, நியாய தீர்ப்பு வந்து judge. Now so quickly take a pencil. நியாயப்படுத்தப்படுதல். நீங்களும் நானும் நீதிமான் என்று நியாய தீர்க்கப்பட்டிருக்கோம். You are. I'll tell that. Can you please put those Bible verses? I will give it to you. You can read and write down. If you have notes, none of you have brought paper or pencil. யாருமே பேப்பர் பென் எடுத்து மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி. Nowadays you do that in the mobile maybe. இல்ல நாங்களும் சொல்றோம். வெளியூர் ஆள் வந்து சொன்னாதான் கேக்கும். அது எப்படி some people they take in the mobile. ஆமாமா. வெளியூர் ஆள் வந்து என்ன சொல்வாரு? வெளியூர் ஆள் வந்து ஒரு சொல்ல வேண்டியது இருக்குன்ற சொன்ன பிறகு கேட்பாங்க. இல்லையே, அது அன்னைக்கு கேட்பாங்க. நோட்ஸ் எடுத்துக்கங்க எல்லாம். போதகர் சொல்றதுதான் நடக்கும். புரியுதா? நாங்க அப்படியே வந்துட்டு போறாரு. I love this church a lot. I like the way you all have set everything up. I like the arrangement. I like the gathering. I like this place. This is a place for revival.
எழுப்புதலுக்கு வேண்டி உள்ள ஒரு இடமாக கர்த்தரை வைத்திருக்கார் நான் சொல்லுகிறேன். எபேசியர் 2:8-9 வசனம். எபேசியர் 2:8-9 வசனம். I am not sure, wait a minute. I am not sure whether we can read all the scriptures. கிருபையினாலே. Oh yeah, that lady only reads the Bible for me all the time. Please come in front and sit here. Yeah, she is the main Bible reader for me. I remember very well. Correct? No, I'm correct, right? I'm correct. You are the one who reads the Bible. I remember so many years have gone. So many years have gone. Sit in front, give her a microphone, give her a mic. And she is very good. She is very quick. She is very quick. She is very good. She can read very well. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Now please understand. அழகாய் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், இது உங்களுடைய செயல் அல்ல, கிருபையினாலே நடந்த காரியம். நீங்கள் இதற்கு எதையுமே சேர்த்து கொள்ள முடியாது. இந்த மகா பெரிய ரட்சிப்பு தூதர்களால் புரிந்து கொள்ளக்கூடாத ஒரு ரட்சிப்பு. தூதர்களே அதை உன்னிப்பாய் அதை கவனித்து, தூதர்களே அதை ஆராய்ந்து பார்த்து அவர்களுக்கே புரியாத ஒரு காரியம்தான் இந்த ரட்சிப்பு. அது உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு பாவி ரட்சிக்கப்படுவது பரலோகத்தில் இவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் என்பதை நாங்கள் மறந்து போய்விட்டோம். அந்த மறதியின் காரணமாய் நாங்கள் வழக்கம் போல ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து எங்களுடைய சந்தோஷத்தையே நாங்கள் இழந்து போகிறோம் அல்லது மறந்து போகிறோம். அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே. நீங்க என்ன சிவாஜி கணேசனை யோசிக்கிறீங்களா? இல்லவே இல்லை. நான் ரட்சிப்பை பற்றி யோசிக்கிறேன். நிறைய பேர் வயசானவங்க சிவாஜி கணேசனை யோசித்திருப்பாங்க. உண்மையா பொய்யா? கையெழுத்து அந்த ஐயா டக்குன்னு ஏற்றுக்கொண்டார். எப்படி திருப்பி சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு வரணும். அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே. பக்கத்தில் பார்த்து நண்பனே நண்பனே நண்பனே, புத்தகம் பையிலே புத்தியோ. அவங்களுக்கு அதுவும் தெரியுது, வசனமும் தெரியுது, அதுவும் தெரியுது. இவங்க ஒரு ரொம்ப பெரிய மகா பெரிய ஈவு இந்த சபைக்கு. She is a gift to this church. Keep her carefully. Don't you go anywhere else. So, that joy is no longer there. Honestly tell me, how many of you were excited? எத்தனை பேர் அதி உற்சாகமாய் வாங்க நாங்கள் எல்லாம் சர்ச்சுக்கு போகணும், ஐயோ நேரமா அது சீக்கிரம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போகணும் அப்படின்னு துடிச்ச காலம் மறந்துட்டீங்களா? ஒரு அம்மா ஐயாவை ஒரு ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் எழுப்பிட்டு இருக்காங்க. எழுப்புங்க, ஏன் இன்னும் நேரம் இவ்வளோ தூங்கிட்டேன், ஏன் எழுப்பணும், இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கலாம்ல. இல்லை நாங்கள் சர்ச்சுக்கு போகணும்னு இந்த அம்மா அந்த ஐயாவை போட்டு எழுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அதை ஏன் போகணும்னு கேட்டோன்னே அந்த அம்மா சொல்ற, அட நீங்க தானே பாஸ்டர், நீங்க போகாட்டி அவத்தானே அதுதானே நான் தானே பாஸ்டர். அப்படி ஒரு கதை கேட்டிருக்கீங்களா? அப்படி நடந்திருக்கு. நான் சொல்றது உண்மை. எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ்டர்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஐ நோ. இது பொய் இல்லை, நான் சொல்றது இது நடந்திருக்கு. பாஸ்டரே ஏன் போகணும்னு யோசிச்சுட்டு படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. போய் தான் என்னதான் நடக்க போகுதுன்னு. அந்த சந்தோஷத்தை இழந்து போனா நீங்க எவ்வளவு பெரிய நியாய தீர்ப்புல இருந்து தப்புனீங்கன்றதை மறந்து போயிட்டீங்க.
அட போலீஸ் பிடிச்சி ஏதாவது ஒரு டிராஃபிக் வயலேஷனில் அவனுக்கு ஒரு 50 ரூபா கொடுத்துட்டு நீங்கள் தப்புறீங்க. பெங்களூரில் 500 ரூபா கொடுக்கணும். ஆனால் அதுதான் தப்புறதா? அப்படி ஒரு எஸ்கேப்பா? இல்லையே. த பெனல்டி ஆஃப் சின் தட் வாஸ் ஓவர் யூ, உங்கள் மேலே அப்படியே இருந்த அந்த நியாய தீர்ப்பின் பாத்திரம் அவர் எடுத்து அகற்றி, நீ ஒரு காலமும் பாவம் செய்யாத ஒரு நபரை போல உன்னை நிறுத்தி வைக்க இயேசுவால் மட்டும்தான் முடியும். ஜஸ்ட் as if everybody say, இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாமல் இல்லையே, இது தமிழ் காங்கிரிகேஷன். உங்களுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சனால, தமிழில் உங்களுக்கு ஆராதிக்க விருப்பம்னால வந்திருக்கீங்க. அதனால உங்கள் யாருக்குமே இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியவே முடியாது. ஒரு பட்டணத்தில் சொல்ல முடியாது, ஒரு கிராமத்தில் சொல்லலாம். ஒரு கிராமத்தில் சொன்னால் அது சில வேலைகளில் சில வேலைகள் அது சரியாக பொருந்தும். ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் இங்கிலீஷாவது பேச தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க. ஜஸ்ட் as if, can you put that on the screen, my dear? In Tamil, please. You have Google Translate, so you can do that. I demand from the media. I tell the media you have to perform properly. Just as if I have not sinned. Can such a thing? Just as if you have never sinned. தம்பி, உங்களை எழுப்பி உங்களோட பாவங்களை எல்லாத்தையும் சொல்ல சொன்னால் நீங்கள் பயந்து சொல்லிக்கிட்டே போவீங்கல்ல? உண்மை தானே சொன்னது? பொய்யா? இங்கே வந்து தைரியமாக நின்று நான் பாவமே செய்யலைன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். எழுப்பி வா. இங்கே நிற்கிற நானே இங்கே நின்றுக்கிட்டு நான் ஒரு பாவமும் செய்யவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தைரியத்தை இயேசு தருகிறார். அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அது உங்களுடைய செயல்பாடு அல்ல, உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் கிடையாது. நீங்கள் தமிழில் பாடுவாங்க, அழகாக பாடுவாங்க. அது ஒரு பிலி கிரஹாம் பாட்டு. நான் பாவி தான். Where's Jonathan? Come on, play the keyboard for me. ஆனாலும் நீர். If he is eating, don't trouble him, okay? If he is eating, don't trouble him. ஆங்கிலிக்கன் யாருமே இல்லையா இங்க? பேக்ரவுண்ட், தமிழ் பேக்ரவுண்ட், those who know the song. Just as I am. எங்களுக்கு ஒரு ப்ளீயும் கிடையாது. எங்களுக்கு ஒன்றுமே ப்ளீட் பண்ண முடியாது. எங்களுக்காக இரங்கல் செய்வதற்கு யாருக்கும், எனக்கே முடியாது, இன்னொருத்தருக்கு நான் செய்யவும் முடியாது. We are sinners under the judgment of God என்கிறதை மறந்து போய்விட்டோம். And then came Jesus, did for us. இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு செய்த காரியம் மறக்கவே முடியாது. ஆனால் சபையில் நாங்கள் அநேக பேர் மறந்து போயிட்டோம். இயேசு சுவாமி என்னைய கழுவி பாவத்தின் நியாயத்திற்கு, பாவத்தின் தண்டனை மரணமாயிற்றே, அந்த மரணத்திலிருந்து என்னை மீட்டெடுத்து அந்த நிமிடத்தில், அந்த நேரத்தில், அந்த சந்தர்ப்பத்தில், ஒரே நொடியில் என்னை மரணத்திலிருந்து ஜீவனுக்குள் கொண்டு வந்தாரே, அதை எப்படி நான் மறப்பேன்? எப்படி நான் மறப்பேன்? மறந்தவன் போல நான் இருந்தால் நான் அதை விட பெரிய பாவி, படுபாவி. Just as I am. I love this young man. Without one plea but that your blood, இயேசுவின் ரத்தம், shed for me, and that thou bidst me come to thee. Oh, அந்த நாள் ஞாபகம் வராத? வந்தது ஞாபகம் இல்லையா? மறந்து போயிட்ட? அது எவ்வளவு தான் நாளானாலும், எத்தனை தான் வருடங்கள் ஆனாலும் அதை மறக்க முடியுமா? அதை மறந்து வாழ்றோமே.
அது ஒரு நாள் நடந்துச்சு. At one point in time it happened, my dear. Keep playing that. Keep playing. You're super. You will be a music mentor. A mentor. If I have a creative person in the media, you can put an acrostic. I'll do that later with you. We'll talk about it. But I can see that there is something heavy upon you. The glory cloud is on your life. Called to be a psalmist for God. Sweet. When you play, people have to be healed by the sound. Sound of salvation. The sound of ரட்சிப்பின் தொனி எங்கள் மத்தியில் மீண்டுமாக எழுப்ப வேண்டும். The sound of salvation must be again heard in the house of God. அது மறந்து போச்சு அந்த தெய்வீக தொனி. என் நேசகுமாரத்தி. There are precious ladies here who have forgotten that. என் நேசகுமாரன், உன்னில் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்ற சத்தத்தை நாங்கள் மீண்டும் கேட்க வேண்டும். நான் இயேசு பிள்ளை. அந்த காலத்தில் நாங்கள் சொல்லுவோம், நான் இயேசு பிள்ளை, அப்படியெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன், அதெல்லாம் எனக்கு சரி வராது. அந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற அந்த சந்தோஷம் வைரா, just as if you have never sinned. தீத்து 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிங்கள். Titus. I will finish whenever I finish. நான் ரட்சியாமல் அல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியின் செயல்பாடு இல்லாமல் ஒருவருக்கும் ரட்சிப்பு கிடையாது. அந்த உறுதி, அந்த நிச்சயத்தை அவர் தான் கொடுக்கிறார். அதை இன்று நீங்கள் தக்க வைத்து அதை உங்களுடைய அனுபவமாய் அதை நீங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா இல்லையா? அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்து போனேனே என்று தாவீது அழுகிறார். 51வது சந்தோஷம். பழைய ஏற்பாட்டில் என்ன ரட்சிப்பு? பழைய ஏற்பாட்டின்படி ரட்சிப்பு, பழைய ஏற்பாட்டின்படி ரட்சிப்பை புதிய ஏற்பாட்டின்படி எழுதப்பட்ட ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இது நிஜம், அது நிழல். நிழலை பார்த்தே சந்தோஷப்படும் ஒரு மனிதன் தாவீது. நீங்க நிஜத்தை உள்ளத்தில் வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்கிறீர்கள்? நிஜத்தை. You have the full salvation, accomplished salvation. There is nothing more to do for you to get saved. How many of you know that? ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இதற்கு அப்பால் நாங்கள் ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை. நாங்கள் ஒன்றில் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், இல்லாவிட்டால் அப்புறப்படுத்தப்பட்டவர். We are forsaken. We are forsaken. அதற்குத்தான் 22வது சங்கீதத்தில் 1வது வசனத்தில் இயேசு கதறுகிறார். என் தேவனே, தம்பி, you are a chosen, you are a chosen child, you are a generation, a new generation. You have things to do that you are not doing. You have things to be involved in that you are not getting involved in. You are wasting your time earning money. Where are you sending that money? What are you using it for? I am not asking for your money. I don't need your money. I'll give you money if you want. But don't run after these things. These things are எல்லாம் மாயை என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்து அவர் மட்டும்தான் உண்மையுள்ளவர், அவர் தான் என் வாழ்க்கையில் நிஜமானவர், அவர் எனக்கு பொய் சொல்ல மாட்டார். சொல்லு பாப்பா, வாயத்திறந்து சொல்லு. இயேசு எனக்கு பொய் சொல்ல மாட்டார். சொல்லு, சத்தமா சொல்லு. Don't get mad with me. I do target people. Thambi knows very well. I target people. I'll tell straight to the face. இயேசு எனக்கு, சத்தமா சொல்லுப்பா, எனக்கு கேட்கணும், எனக்கு காது கொஞ்சம் கேட்காது. இயேசு எனக்கு, மற்றவங்களே உற்சாகமா சொல்றாங்க, நீ சொல்லு. இயேசு எனக்கு பொய் சொல்லவே மாட்டார். உனக்கு எத்தனை பேர் பொய் சொல்லி உன்னை ஏமாத்திருக்காங்க? சொல்லு பாப்பா. தெரியும் தானே நான் சொல்றது? இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லவா? வேணாம், நாங்க பேசிக்கொள்வோம். கொஞ்சம் நின்றுட்டு போகணும். போகாத, நின்றுட்டு என்னோட பேசிட்டு போ. இயேசுவின் நாமத்தில்
Listen carefully. தீத்து 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி we are saved from hell. If you have நரகத்தை குறித்ததான ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால், ஒரு தெளிவான அறிவு உங்களுக்குள் இருந்தால், பரலோகத்தை நோக்கி ஓடுவீர்கள். மோட்ச பிரயாணம் அதுதான். Have you ever heard of, my dear? You are sitting so carefully. I'll move in the Spirit of God. Don't get afraid of me, okay? I'm not scaring people. I'm a very scary person sometimes. My own daughter gets scared of me. My own daughter will ask me, Daddy, what did God say? She'll ask me from time to time, what did God say? And I will say, how do you know, Daddy? How do you know? Have you asked your father like that? How do you know, Daddy? Have you ever asked your dad like that? No, you need a dad like that. You need a dad come and tell you, my dear, this is what is happening in your life. And you'll say, how do you know, Daddy? Daddy was praying in the morning. Don't you be afraid, my dear. You have a father, a man of God, a woman of God who prays. And nothing will happen to you. Nothing will happen to you without first your spiritual parents coming to know. Your own father and mother will get so excited. My daughter is in the right place. My daughter has people who care for her. Are you understanding me? Do you like that? Do you want that in your life? Amen. Amen. You will receive that kind of care. God will help you. Isn't that beautiful? So to say that I know எரி நரகத்தின் உபத்திரவங்களை, அதன் வாதைகளை நான் நன்கு அறிவேன். நரகத்தில் இருந்து தப்பவில்லை, நான் தப்புவதற்காகவும் இல்லை, நரகத்தை குறித்ததான பயமும் எனக்கு இல்லை. நரகத்தை குறித்து ஒரு பயத்தை உண்டாக்கி யாரையுமே பரலோகம் கொண்டு போக முடியாது. நரகம் இன்னமும் விசாலமாகும். அதுதான் வார்த்தை. Hell hath enlarged. அது உங்களுக்காக இல்லை. When I got married, I must say something about my wife, okay? அது கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய காரியம். நாங்கள் 1983ஆம் ஆண்டு திருமணம். பரிசுத்த, தமிழ்ல தான் அழகா சொல்லுவாங்க, வேற எந்த பாஷையிலும் அதுக்கு அழகா வராது. பரிசுத்த மெய் விவாகம். இன்றைக்கு விவாகத்துல பரிசுத்தமும் இல்லை, உண்மையும் இல்லை, மெய்யும் இல்லை. ஆனா அந்த காலத்துல அப்படித்தான் நாங்க கார்டு அடிப்போம். பரிசுத்த மெய் விவாகம். She was only 42 kilos. A little less than 42. I could carry her and run. Not now. Definitely not today. But I could carry and run, and she was very light. I still remember that. See, I am telling you now, அந்த நாள் ஞாபகம். See, every day, ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே என்னை நியாய தீர்ப்பில் இருந்து என்னை தப்புவித்தீர். உன்னை தப்புவித்து முற்றும் ரட்சிப்பாரே, என்னை தப்புவித்து முற்றும் ரட்சித்தாரே, என் ஆத்துமநேசர். Have you forgotten the lover of your soul? என்னுடைய ஆத்துமாவை, உங்களுடைய ஆத்துமாவை இவ்வளவாய் நேசித்து எங்களுக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை கொடுத்தாரு. இப்ப பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்துக்கலுங்க, என்னைய ஏன் ரட்சித்தாருன்னு உனக்கு தெரியுமான்னு கேளுங்க. உங்களை மாதிரி ஒரு மனுஷனை இயேசு ரட்சித்தாரு, அதே பெரிய காரியம். அப்போ நீங்க திரும்பி
நான் மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காட்டி, நான் மட்டும் சொல்லுங்க பாப்போம், லேடிஸ் சொல்லுங்க பாப்போம், நீங்க சொல்லுங்க, நான் மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காட்டி நான் எப்படி இருப்பேன் தெரியுமா அப்படின்னு கேளுங்க. கேளுங்க. அதான் அந்த பிள்ளையும் சொல்லுது, பின்னுக்கு சொல்லுது, கரெக்டா சொல்லுது. இஸ் தட் யுவர் டாட்டர் மை டியர்? நெக்ஸ்ட் இயர் your brother's daughter, but she knows you very well. So you tell her, நான் மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காட்டி நான் எப்படி இருப்பேன் தெரியுமா? சொல்லுமா, நீ எழுப்பி சொல்லு, அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காட்டி. இல்லை, மைக்ரோஃபோனை கொடுங்க, எழுப்பி சொல்லு, இவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லு பாப்பா. நான் மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காட்டி அவன் தலையில தேங்காய் அரைச்சிருப்பேன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு தமிழ் கல்ச்சர் நல்லாவே தெரியும். திருநெல்வேலி தமிழ் கை. I know very well. I have been to my uru, I have been to all my relatives. I know all kinds of things that happen. Not an easy culture, my culture. But அப்படிப்பட்டவங்களை ஆண்டவர் எடுத்து உருவாக்கி உண்மையாய் வாழ கற்றுக் கொடுக்கிறார். எழுதிக்கோங்க, உருவாக்கி உண்மையாய் வாழ கற்றுக் கொடுக்கிறார். அதுதான் ரெண்டாவது கட்டம். இது வரைக்கும் சொன்னது just as if you and I have not. நாங்க தம்பி பாவியே இல்லைன்னு சொல்லு பாப்போம் சத்தமா மைக்ரோஃபோன்ல. நான் பாவியே கிடையாது சொல்லு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லு. நான் பாவியே இல்லை. இயேசு சொன்னாரு. அப்படி சொல்லு. இயேசு சொன்னாரு. அது உண்மையா பொய்யா? இயேசு சொன்னா பொய் சொல்லுவாரா? அது எங்களுக்குள்ளதான் குற்ற மனப்பான்மை. அது தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவாங்க? குற்றமுள்ள அம்மா சொல்லுவாங்க. அப்போ என் அம்மா கிட்ட இருந்து யாருக்கிட்டையும் தப்பு, நாங்க 4 பிள்ளைங்க, யாருக்கிட்ட இருந்து தப்புனாலும், ஸ்கூல்ல தப்புனாலும், டீச்சர் கிட்ட இருந்து தப்புனாலும், தெருவிலேயே தப்புனாலும் அம்மா கிட்ட தப்ப முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல அம்மா இருக்கிறனால தான் இங்க உட்காந்து கீபோர்ட் போடுறாரு. இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவாரோ ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும். ஒரு நல்ல அப்பா. ஆனா அம்மா கிட்ட தப்ப முடியாது. அம்மா பார்த்த உடனே, நான் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தோன்னு பார்த்த உடனே அம்மாவுக்கு தெரியும். எப்படிதான் தெரியுமா எனக்கே தெரியாது, பயமா இருக்கும். அப்ப அது இன்னும் கொஞ்சம் என்னைய ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும் கூட. அவங்க ஒண்ணுமே வாயை திறந்து சொல்லவே இல்லை, இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி சொல்லுவாங்க, குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறுக்குமா. எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அம்மா இறந்து எத்தனையோ வருஷம் ஆகுது, 24 வருஷம் ஆகுது. இந்த அம்மா இறந்து 24 வருஷம் ஆகுது. இன்னமும் எனக்கு புரியாது என்னன்னு அந்த குறுகுறுப்புனா. இங்கிலீஷ்ல நல்லா தியாலஜி லெக்சர் எல்லாம் பண்ண தெரியும், கான்ஷியன்ஸ் நிறைய காரியங்கள் சொல்லலாம். ஆனா இந்த அம்மா சொல்ற மாதிரி யாராலையும் சொல்ல. நோ தியோலஜியன் ஹஸ் எவர் டாட் மீ. ஐ ஹவ் ஸ்டடிட் a lot of theology, but no theologian has ever told me what this குறுகுறுப்பு is. But it is real, very real. அதுல இருந்து நாங்க இன்னும் முன்னேறணுமே. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வந்து ஒவ்வொரு கம்யூனியன்லயும் பாவ அறிக்கை செய்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ரட்சிக்கப்படுறதுல ஏதாவது மேன்மை இருக்கா? யாராவது சொல்லுங்க, அதுல ஏதாவது மேன்மை இருக்கா? இத்தனை வருஷம், 24 வருஷத்துக்கு முதல் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். அப்போஸ்தலர் 2:4 படி பரிசுத்த ஆவியையும் பெற்றுக்கொண்டேன். அப்போஸ்தலர் என்ன, நான் தான் 24 சொன்னேன், புரியுதா? 24 வருஷத்துக்கு முதல் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். அப்போஸ்தலர் 2:4 படி நான் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றேன். அதுக்கப்புறம் வேற ஒண்ணுமே நடக்க இல்லை. அப்ப இந்த 24 வருஷமும் என்ன செய்தீங்க? நான் நல்லா தான் இருக்கேனே. நல்லா தான் இருக்கீங்களா? இல்லை. நாங்கள் ரட்சிக்கப்படுவது ஒரு காரணத்திற்காக. உங்களை ஏன் தெரிந்தெடுத்தார்? உங்களோட தம்பியை ஏன் தெரிந்தெடுக்கல? உங்க குடும்பத்துல எத்தனை பேர் இருக்காங்க ரட்சிக்கப்படாம? எத்தனை பேர் இருக்காங்க? அவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் இயேசு வந்து பேசல? அவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் இயேசு இந்த ரட்சிப்பை கொடுக்கல? உங்களுக்கு கொடுத்த ரட்சிப்பின் இந்த மகா பெரிய ஈவின் காரணத்தை நீங்கள் தேட வேண்டும். அதுதான் வாழ்நாள் பூரா தேடினாலும் முடிக்க முடியாது. சாங்டிபிகேஷன், பரிசுத்தமாக்கப்படுதல். 1 தெசலோனியர் 5:23. 1 தெசலோனியர் 5:23 வாசிங்கம்மா. சமாதானத்தின்
ம். ம். ஆஹா. இயேசு கிறிஸ்து வரும் வரை எப்படி காக்கப்படணும்? ஏனோ தானோ கொஞ்சமா தப்பணும் அப்படின்னு இல்ல, குற்றம் இல்லாவது. ஓகே, he breaks the power of cancelled sin. ரெண்டு காரியங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரே ஒரு வினாடியில, ஒரே ஒரு நாள், அந்த நாள் உங்களை ரட்சித்த இயேசு இன்னமும், அதாவது அந்த பெனால்டி, அந்த நியாய தீர்ப்பின் அந்த தண்டனையில் இருந்து உங்களை மீட்டெடுத்த இயேசு, அவருக்கு நன்காக தெரியும் அந்த பாவத்தின் ஆக்கிரமிப்பு, அந்த பாவத்தின் தொந்தரவு இன்னமும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருப்பதை அவர் நன்காக அறிந்திருக்கிறார். அவருக்கு தெரியாமல் இல்லை. புரியுதா? ஒரு நாள் ரட்சிக்கப்பட்டீங்க தம்பி அப்படின்றதுக்கு காரணமா அதுக்கப்புறம் நீங்க பாவம் செய்யலன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. எனக்கும் முடியாது, பாஸ்டருக்கும் முடியாது. பாஸ்டருக்கு முடியுமோ தெரியாது. ஒருவேளை அப்படி ஒரு விசித்திரமான ஒரு மனிதன் இருந்தாலும் இருக்கலாம், ஆனா நான் அது கிடையாது. அந்த பெனால்டி, அந்த தண்டனையில் இருந்து உங்களை விடுவித்த அவர் அந்த புது வாழ்விற்குள் வாழ வைக்க தெரியாதா அவருக்கு? அதுலதான் இருக்கு, அதுலதான் இருக்கு. நான் ஒரு பைபிள் காலேஜுக்கு போய் டீச் பண்ணேன் ஸ்ரீலங்கால. அங்க ஒரு டீச்சர் வந்து என்னுடைய ஒரு பழைய செக், நான் ஸ்ரீலங்கால பேங்க்ல வேலை செய்யறப்போ ஒரு செக் ஒன்று எழுதி கொடுத்துருந்தேன் 3000 rupeesக்கு. அது அந்த டீச்சருக்கு ரொம்ப ப்ரெஷஸ். நான் ஒரு பைபிள் காம்படிஷன்ல, ஒரு பைபிள் மெமரைசேஷன்ல அந்த டீச்சர் தான் ஸ்டூடெண்டா இருந்த காலத்துல. இப்போ டீச்சர், பாஸ்டர் ஐ ஸ்டில் ஹேவ் யுவர் செக். அந்த காசோலைக்கு 3000 ரூபாய் நான் எழுதி சைன் பண்ணி கொடுத்த காசோலை அதை இன்னும் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்டி நீ அதை மாத்த இல்லையான்னு அந்த டீச்சர் கிட்ட கேட்டேன். இல்ல பாஸ், இதை எப்படி போய் மாத்துறது பேங்க்ல? இப்போ போய் மாத்தி பாரு, கிடைக்காத ஒண்ணுன்னு சொன்னேன். அந்த அக்கௌண்ட்டை நான் ஸ்ரீலங்கால நான் க்ளோஸ் பண்ணி எத்தனையோ வருஷம் ஆகுது. அவ என்ன பண்ற, அந்த செக்கை வச்சிருக்கா பைபிள்குள்ள. அதுவும் என்னுடைய சிக்னேச்சர் எனக்கு காட்டுறது, பேங்க் ஆஃப் சிலோன் 3000 rupees வித் மை சிக்னேச்சர் எவ்ரிதிங், பட் நோ யூஸ். மைட் அஸ் வெல் கேன்சல். அதை ஃபுல்லா கிழிச்சு வீசினாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதை வச்சு எனக்கு காட்டணும்னு காட்டினாங்க. நான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போனப்போ 3000 ரூபாய். எனக்கு முதலே சொல்லியிருந்தா நான் அதையாவது பாவிச்சிருப்பேன்னு. கேன்சல் பண்ண காரியத்தை வச்சுக்கிட்டு பிசாசு உங்களை பயமுறுத்துகிறான். சொல்லுங்க பக்கத்தில் இருக்க. கேன்சல் பண்ண காரியத்தை வச்சுக்கிட்டு இன்னமும் பயமுறுத்துறான். நீங்க தான் கரெக்டா சொல்றீங்க. சத்தமா சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. அவருக்கு அந்த பயம் அவருக்கு இருக்கு. சொல்லுங்க, உங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்குதானே சொல்லுங்க, நேரா சொல்லுங்க. கேன்சல் பண்ண காரியங்களை வச்சு சொல்லுங்க, கேன்சல் பண்ண காரியங்களை வச்சு உங்களை பயமுறுத்திக்கிட்டே இருக்கான் பிசாசு. That is sanctification. பரிசுத்தமாக்கப்படுதல். ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்களும் நானும் பரிசுத்தமாக்கப்படணும். அது இப்பொழுது நடக்க வேண்டிய காரியம், தொடர்ந்து நடக்க வேண்டிய காரியம். Salvation is at one point, once and for all. You are declared a saint. அதுக்கு மறுபேச்சு இல்லை, எதிர்பேச்சும் கிடையாது. I am saved. Now sanctification is taking place. அதுல தான் நாங்க கோட்டையை விடுறோம். அப்போ பின் கதவை திறந்து விட்டுட்டு, எப்படி பின் கதவை திறந்து விட்டுட்டு பிள்ளை எப்படி இவன் உள்ளுக்கு புகுந்தான்? இவன் எப்படி கோட்டைக்குள்ள வந்து கூத்தாடுறான்? இவனுக்கு யார் அட ஒரு எலிக்கு வர முடியும்னா வீட்டுக்குள்ள, ஒரு எலிக்கு வீட்டுக்கு. எலி பார்த்திருக்கியா சின்ன பிள்ளை? பார்த்திருக்கியா எலி? பார்த்திருக்கியா எலி? அடிச்சிருக்கியா? யாரு? நீ அடிக்க மாட்டே, அப்பதானே அடிப்பாங்க. ஒரு எலிக்கு உள்ள புகுந்து விளையாட தெரியும்னா பிசாசுக்கு என்ன கேட்கவும் வேணுமா? அவ தொந்தரவு செய்கிறான். ஒரு லேடி நேத்து எனக்கு சொல்றாங்க, மை ஹஸ்பண்ட், என்னுடைய கணவர் பின்மாற்றக்காரர். எவ்வளவு துக்கமா இருக்கும் தெரியுமா கேட்கறதுக்கு?
ஒரு காலத்துல ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை அனுபவித்த இந்த நபர், சபையில உற்சாகமா பங்கு பெற்ற ஒரு நபர், இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்காரா? பின்வாங்கி இருக்கிறாரா? அப்படிப்பட்டவங்களை திருப்பி கொண்டு வர்றது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? எபிரேயர்ல சொல்லி இருக்கு, ஒரு நாய் தன்னுடைய வாந்திக்கு போற மாதிரி பின்மாற்றம். பரிசுத்தமான்கள் போக்கிர்களா மாறுறாங்க. இதுதான் அந்த காலம். தங்களுடைய பரிசுத்தத்தை இழந்து, தங்களுடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்து. யாக்கோபு 1:22-21 வாசிங்க. யாக்கோபு 1, யாக்கோபு 1:21-22. ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய அந்தரங்க பாவங்களையும் துர்க்குணங்களையும் ஒழித்து விட்டுனா, அறவே ஒழித்து வேரோடு அறுத்து. வட இந்தியாவில் ஒரு சபையில நிறைய பூச்செடி, என்ன சொல்றது, பூத்தொட்டிகள் எல்லாம் நல்ல அழகா வச்சு டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. எனக்கு ஒரு உற்சாகம் வந்துச்சு. அது வேரோட பாவத்தை புடுங்கணும்ன்ற ஒரு உற்சாகத்துல நான் அந்த பூத்தொட்டி, இவ்வளவு பெரிய சிமெண்ட்ல பூத்தொட்டி, அந்த முழு செடியை பிடிச்சி இழுத்தேன். வேரோட புடுங்கணும், சும்மா மொட்டை அடிக்கிறதுக்கு இல்ல, சும்மா மேலாக கத்திரிக்கிறதுக்கு இல்ல. நாங்க கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணி, my wife always tells me, trim your nose hair, trim your nose hair. Now I have a little bit, I'm conscious of that, because my small Philips device, you know, that Philips device you put like this and you clean your nose hair, that broke. It fell down and broke. So what I do is I take this finger and push the nose hair inside. Sorry to embarrass you, dear. But just கொஞ்சம் இப்படி கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணி பாவத்தை வாழ முடியாது. So I pulled it, the whole thing with the soil and everything, that whole thing came out. I was so happy that I have uprooted that whole thing. And so I dusted it on the pulpit. I said, you must pull things out from the root னு கத்துனேன். அதுக்கப்புறம் அந்த சர்ச்ல எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறாள், அந்த தோட்டம் பார்க்கிறாள், எல்லாரும் அத என்னைய பார்த்தா, பாஸ்டர் மை பாட்ஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் டு எனிதிங் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். You know how hard it was for me to you are replanting it, throw it ன்னு சொன்னேன். So to uproot something in life is very hard. வேரோட பாவத்தை புடுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தம்பி. ரொம்ப லேசா அவர் ரொம்ப லேசுன்னு சொல்றாரு. பயமா இருக்கு எனக்கு. இவ்வளவும் பிரசங்கம் பண்ணது தப்பா? இதுவரைக்கும் வேரோட புடுங்க முடியாம கஷ்டப்படுறேன் நான். நீ காலையிலயும் 4 மணிக்கு எழுப்பி அழுதேன், ஆண்டவரே ஒரு அழகான நல்ல சபைக்கு போகிறேன், அங்க பிரசங்கம் பண்ண போறேன், அங்க வர்ற ஆட்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்போட வருவாங்க, எனக்கு தெளிவா வார்த்தைகள் நீர் சொல்லி தந்தால் மட்டும்தான் நான் பேசுவேன் அப்படின்னு எழுதி வச்சேன். The power of cancel sin. கேன்சல் பண்ண அந்த செக் வந்து இப்போ of no value இல்ல, அப்படி ஒரு தாளை வச்சுக்கிட்டு பொல்லாத பிசாசு உங்களையும் என்னையும் பயப்படுத்துறான். பழைய காரியங்களை ஞாபகப்படுத்தி, உங்களை குற்றப்படுத்தி, செயல் இழக்க பண்ணி, இன்னமும் செய்து பிரயோஜனம் இல்லை பிள்ளை, விட்டு கொடுத்துரு, உன்னால முடியாது, போராடி ஜெயிக்க முடியாது, நீ போராடுறதுல அர்த்தமே இல்லைன்னு பிசாசு சொல்லுவார். அப்போதான் கையை தூக்கி சொல்லணும், அர்த்தம் உண்டு, அர்த்தம் உண்டு, அர்த்தம் உண்டு. பிசாசானோன்னு சொல்றதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்றது சொல்லணும். அதுக்கு தான் இப்ப சொல்ற நேரம் இல்லையே, நேரமே இல்லை. ஆனா என்கிட்ட இந்த நோட்ஸ் எடுத்துக்கொள்றீங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு அப்பால் இருக்கிறது தான் மகிமையின் வாழ்க்கை. மேகமே, இது எப்படி? மகிமையின் மேகமே இறங்கி வாருமே. கம் தம்பி, சிங் மேகமே மகிமை. So the third stage, அதுக்கு தான் நாங்க ஒரு மகிமையான ஒரு சபை. We are a glorious church. சும்மா சொல்ல முடியாது பிள்ளை. நாங்க எப்படிதான் வந்திருந்தாலும், அந்த தம்பி பின்னுக்கு உட்கார்ந்துருக்காருல, என் ரூமுக்கு வந்தாரு, அவரு வாசல்ல நிக்கிறாரு,
ஏன்னு கேட்டேன். நான் இல்லை, எல்லாருக்கும் காஃபி செய்துட்டு குளிக்காம வந்திருக்கேன்னு. நீ குளிக்காம வந்திருந்தா இங்க வந்து குளி அப்படின்னு சொன்னேன். குளிக்காம சர்ச்சுக்கு வர்றதுக்கே அவ்வளவு பயப்படுறாங்க. மகிமையான சபையை குறித்து என்ன அவதானம் இருக்கு? கர்த்தருடைய மகிமை இங்க வந்து இறங்கிச்சுனோ, literal presence of God, darling. The glory of God coming upon the church, I have physically seen. I'm not joking with you. I have lived long enough to see. நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில், என்னுடைய வாழ்க்கையில், என்னுடைய ஃபேமிலியில், என்னுடைய வீட்டில், என்னுடைய தேசத்தில் மகிமை சபைக்குள்ள வர்றது நான் கண்ணால பார்த்துருக்கேன். இந்த கண்ணால, கண்ணாடி இல்லாம, சின்ன வயசுல. இப்ப கண்ணாடி போடாட்டியும் உங்களை கூட சரியா தெரியாது. ஆனா மகிமையை தெரியறதுக்கு அவ்வளவு பெரிய பூத கண்ணாடி கூட கிடையாது. Read with me finally. Philippians chapter 3 verses 20 and 21. I close. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 20-21. இன்னும் அநேக காரியங்கள் சொல்லலாம், ஆனா வாசிங்க. பிலிப்பியர் 3:20-21 வாசிங்க. எங்களுடைய குடியிருப்பு எங்க இருக்கு? இங்க இருந்துகிட்டே நாங்க சொல்லலாம். அங்க போன பிறகு இமிகிரேஷன் எல்லாம் பாஸ் பண்ண பிறகு சொல்ல தேவையில்லை. இங்கேயே இருந்துச்சுன்னா நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்குது. பாதாளத்திலிருந்து நாங்க விடுபட்டவங்க. இந்த பாட்டியுடைய பேர் தெரியுமா? நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், என் பாட்டியுடைய பேர் பாதாளத்து பத்திரகாளி. அதோட பெரிய பேர் வேணுமா உங்களுக்கு? கருத்த பிள்ளையூர்ல வந்தாங்க, அங்கிருந்து வந்தவங்க. என் பாட்டி கருத்த பிள்ளையூர், கருப்பு பிள்ளை. அவங்க கருப்பா தான் இருப்பாங்க. பாதாளத்து பத்திரகாளி, வேப்ப இலையை வச்சுக்கிட்டு சாமி ஆடினவங்க. நேசமணியம்மா இருந்தாங்க. பத்திரகாளிக்கும் நேசமணிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதா? தெரியும், பேர்லயாவது வித்தியாசம் தெரியும்ல. மகா பயங்கரமான பத்திரகாளி நேசமணியம்மா. அதனாலதான் நாங்க வந்திருக்கோம். ஒரு நபர் ரட்சிக்கப்பட்டு அந்த குடும்பத்தையே திசை திருப்பி அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு மகிமையின் எதிர்பார்ப்பு. தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு ஹேவ் டுடே. உங்களுக்குள்ளாக ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும். அதை வாசித்து முடியுமா? நம்முடைய பரலோகத்தில் இருக்கிறது, இந்த பூமியில இல்ல. I am a refugee. I always tell people I am a refugee from Sri Lanka. I don't have a permanent home here, but I have a home in glory land that outshines the sun. You know that song? I've got a home in glory land that outshines them all. I've got a home in glory land that outshines. என்ன வீடு கட்டுறீங்க நீங்க? உங்களோட வீடு ஒரு கக்கூசு மாதிரி. My Tamil not good, okay? Please forgive my bad Tamil. Your house is like a latrine compared to the house I have. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு கட்டி எழுப்பி யாருக்காக? எனக்கும் நல்லா தெரியும். இந்த மாளிகை வசந்த மாளிகை. அந்த பரலோகத்துல உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் செய்து வச்சிருக்கிற ஆயத்தப்படுத்தின அந்த வீட்டை மட்டும் நீங்க கொஞ்சமாவது பார்த்திருந்தீங்கன்னா, என் இன்பனேசரே என்று காண்பேனோ பரலோகமே. நீங்களும் பாடுறீங்க தானே? எல்லாரும் எழும்பி பாடுவோம். பரலோகமே என் சொந்தமே.
குடியிருப்பு வாசித்து முடியுமா? எழும்பிருங்க, எல்லாரும் எழும்பு, நான் முடிக்கணும். சோத்திரம் ஆண்டவரே. வாசி முடிங்க. மைக்ரோஃபோன்ல வாசிங்க. மைக் எடுத்து வாசிங்க, சத்தமா எல்லாருக்கும் கேட்கணும்ல. வாசிங்க வாசிங்க சத்தமா. இதுதான் முக்கியமான வசனம், எல்லாரும் எழுதி கொள்ளுங்க. நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது. அங்கே இருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். எத்தனை பேருக்கு இந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கு? கையத்துங்க. இந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. அவர் இன்னைக்கு வந்தா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? அது இப்படி குதிச்சா போவாது. இது போய் இப்படி குதிச்சு பார்க்கறது. அவரா எடுத்துக்கொள்வார், அன்பாய் சேர்த்துக்கொள்வார். அப்படி சேர்க்கப்படும் காலம் வர்றதுக்கு முதல்ல இந்த ரட்சிப்பை நாங்க பயத்தோடும் நடுநடுக்கத்தோடும் காத்து கொள்ளணும், மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும். அது சொல்ல சொல்லத்தான் அதனுடைய இனிப்பு உங்களுக்கு இன்னமும் இன்னமும் தெரிய வரும். சொல்லாம இருக்க முடியாது. அன்பான இயேசு என்னை தொட்டாரே, நம்பாமல் சொல்லாமல் இருப்பேனோ. அந்த மகிமையின் மேகத்தில் அவர் வரும் நாளிலே என்னை கூப்பிட்டு கரம் நீட்டி அன்பாய் சேர்த்துக் கொள்வார் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்க கையை தூக்குங்க. கட்டாயமா என்னை சேர்த்துக் கொள்வார். நீ யாருன்னு கேட்க மாட்டார். ஹூ ஆர் யூ, ஐ டோன்ட் நோ யூன்னு சொல்லிட்டா எப்படி இருக்கும்? ஐயா தம்பி, நீ யாரு, நீ எப்படி இதுக்குள்ள வந்த அப்படின்னு கேட்டா எப்படி இருக்கும்? அந்த பரிதாபம் எங்களுக்கு வேண்டாம் தானே? அது வேண்டவே வேண்டாம் தானே? அவர் கேட்பாரு. அறியேன் என்று சொல்வதற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. ஆமென். இன்னைக்கு எங்களுடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ளுவோம். பரிசுத்த வாழ்க்கையில் நடப்போம், மகிமையில் சேருவோம். 3 கட்டங்கள் இருக்குல்ல. இந்த பரிசுத்த வாழ்க்கை தான் ரொம்ப கஷ்டமான வாழ்க்கை. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்டா இன்ஸ்டன்டேனியஸ். ஒரு நொடியில் நடக்கும் காரியம், ஆரம்பமும் முடிவும். நாங்கள் ஒன்றில் மரித்தால் அல்லது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் அது ஒரு கண்விழி, இட்ஸ் a twinkling, ஒரு இமை பொழுதில் நடக்கும் காரியமாகும். ஆனால் இந்த வாழ்க்கையோ கரடு முரடான வாழ்க்கை தம்பி. ஒடுக்கமான ஒரு பாதை, கஷ்டமான காரியம். சோர்ந்து போகிற நாட்கள் அநேகம். நாங்கள் சலித்து போகிறோம். அந்த சலிப்பை நீக்குவதற்குத்தான் சத்தியத்தை யாருக்காவது சொல்லணும். அவனுக்கு போய் அந்த சத்தியத்தை சொல்லிட்டு வந்தா உங்களுடைய சலிப்பும் போகும். தெரியுமா? அது தவறாம செய்யணும். ஹல்லேலூயா. I see a crowd of people standing here with a determination. எப்படியாவது இந்த ரட்சிப்பை காத்துக்கொள்ளணும், இழந்து போகக்கூடாதுன்னு ஒரு உறுதி இருக்கு. இங்க ஒரு உறுதியின் ஆவி இருக்கு, ஒரு தைரியத்தின் ஆவி இருக்கு. ஸ்தோத்திரம். இட்ஸ் a beautiful church right now. எப்படியாவது இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்ட இந்த மன்னிப்பை காத்துக்கொள்ளணும். ஆண்டவரே, இந்த சந்தோஷத்தை இழந்து போடக்கூடாது. தாவீது மாதிரி கத்தணும். 2வது, இந்த ரட்சிப்புல நாங்க வளரணும். திரும்பவும் 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 அதே நிலையில மாறவே மாறாம பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பையும் எங்கேயோ ஃப்ரிட்ஜில் போட்டுட்டு அப்படியே இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லையா. எவ்வளவு வயசானாலும் பரவாயில்ல, அதன் புதுமையை நீங்களும் நானும் உணரணும். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அதை சொல்லணும். இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லாட்டி உங்களுக்கும் பயன் இல்லாம போயிடும். சொல்லி சொல்லி வளரணும். And then again in an instant மகிமைக்குள் நாங்கள் சேர்க்கப்படுவோம். ஸ்தோத்திரம். கம்பி எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க. இங்க ஒரு தைரியமான ஒரு கூட்டம் இருக்கு. Right now think of people. Right now think of people who were once. பைபிளையும் அழகா போட்டிருக்கு. பவுல் அப்போஸ்தலர் நிறைய காரியங்கள் சொல்லலாம், இதோட நிப்பாட்டிடுறேன். பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லி ஞாபகப்படுத்துறாரு, உங்க கண்ணை கூட பிடுங்கி கொடுத்துருப்பீங்கன்னு. எனக்கு எப்படி உங்களோட கண்ணை கூட பிடுங்கி, ஒரு நாள் உங்களுக்கு இருந்த அந்த சந்தோஷம் எங்க போயிடுச்சு?
உங்களுக்கு உற்சாகம் எங்க போயிடுச்சுன்னு பவுலே கேட்கிறார். அப்போ முதலாவது நூற்றாண்டுல கேட்க முடியும்னா இன்னைக்கு எவ்வளவு கேட்கலாம்? ஒரு காலத்துல அந்த வைராக்கியத்தோட பாஸ்டர் நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்யறதுக்கு ரெடி. அதனால பாஸ்டருக்கு அடிமையாக தேவையில்லை, அப்படியும் நடக்காது. சரிதானே? ஆரம்பத்தில் வர்றவங்கள புளிஞ்சு எடுத்துட்டு அப்புறம் புதுசா யாராவது வருவாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிற பாஸ்டர் இல்லை நீங்க. புதுசா வரவங்களை எல்லாரையும் புளிஞ்சு எடுத்துட்டு அப்புறம் இன்னும் யாராவது வர்றாங்களா ஆரஞ்சஸ் மாதிரி புளியிறக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிற ஆள் இல்லையே. எல்லாரும் வளரணும். தயவு செய்து இதில் கவனம் செலுத்துங்க. எவ்வளோ இத்தனை மகிமையான such a great salvation, தூதர்களுக்கே தெரியாது இந்த எவ்வளோ பெரிய மகத்துவமான இந்த ரட்சிப்பை பெற்று நாங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும். எபிரேயர்ல போட்டிருக்கு, அது டைம் இல்லை. இந்த ரட்சிப்பை நாங்கள் மறுபடியும் புதுப்பித்துக் கொள்வோம். கண்ணை மூடுங்க. ஆண்டவருக்கு மீண்டுமாக ஒரு பொருத்தனை பண்ணுங்க. ஆண்டவரே, இந்த பெரிய உம்முடைய ரத்தத்தால சம்பாதிச்சு கொடுத்த இந்த ரட்சிப்பை நான் அசட்டப் பண்ணவே மாட்டேன். அதற்கேற்றாற்போல் நடப்பேன். ஒரு நாள் மகிமையில சேர்த்துக்கொள்வீங்க. அவர் வரும் நாளிலே என்னை கரம் அசைத்து அன்பாய் கூப்பிட்டு சேர்த்து கொள்வார். கண்ண மூடிய பாடலாம். அவர் வரும் நாளிலே என்னை கரம் அசைத்து அன்பாய் கூப்பிட்டு சேர்த்து கொள்வார். என்னை நம்பியவர் தந்த பொறுப்பதனை அவர் வரும் வரை காத்து கொள்வேன். என்னை நம்பியவர் தந்த பொறுப்பதனை அவர் வரும் வரை காத்து கொள்வேன். ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே. இந்த பாரலத்தின் சொந்தக்காரரவர், இந்த உள்ளத்தின் சொந்தமானார். இந்த பாரலத்தின் சொந்தக்காரரவர், இந்த உள்ளத்தின் சொந்தமானார். வயதில் என்னை குறித்து விட்டார், தூரம் போயினும் கண்டு கொண்டார். சின்னன் அமது ஜீவனை எனக்கும் ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்றுரைத்தார். தமது கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? கர்த்தர் உங்களை ரட்சித்திருக்கிறார். அதை நினைச்சீங்கன்னா வாயை மூடிட்டு இருக்க மாட்டீங்க. வாயை திறந்து அனைவரும் நம்ம ஆராதிக்க முடியாத காரணம் அதுதான். அதெல்லாம் மறந்துடும் இல்லையா? பிசாசு பாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி ஒரு கேன்சல் செக்கை வச்சு நம்மளை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறான். ஆனா கர்த்தர் நமக்கு இல்லையா டெபாசிட் பண்ணி கிளியர் ஆகி நம்ம அக்கௌண்ட்ல வந்துருச்சு. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். ரட்சிக்கப்பட அவருடைய பிள்ளைகள். கைகளை வைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? சத்தத்தை வைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரட்சிப்பின் நிச்சயம் இருக்கிறவங்க சத்தமா ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ரட்சிப்பின் நிச்சயம் இருக்கிறவங்க சத்தமா ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அந்த சந்தோஷம் உண்டாவதாக. சந்தோஷத்தோடு ஆண்டவரை துதிக்கணும். அடுத்தது ஆண்டவர் நம்மை சுத்திகரிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நம்ம குறை உள்ளவர்கள் என்று அவர் அறிவார். நம்ம அதை தெரியாம போயிடக்கூடாது.
ஆமென். நம்ம சுத்திகரிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்படின்னா அந்த சுத்திகரிக்கிற அந்த வாழ்க்கைக்கா கரங்களை வைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ஹல்லேலூயா. சத்தமா வார்த்தையினால சுத்திகரிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. வேரோடு பிடுங்கி எடுக்கிறார் எல்லா காரியத்தையும். தேவையில்லாதது இன்னும் இருக்கு, தேவையில்லாத நிறைய இருக்கு. வைராக்கியம் இருக்கு, பொறாமை இருக்கு, எரிச்சல், கோபம். ஹல்லேலூயா. யாரும் நம்மள எதுவும் சொல்லிடக்கூடாது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. பயம், இதெல்லாத்தையும் ஆண்டவர் வேரோட பிரிங்கி எடுக்கிறார். அதுதான் அந்த வார்த்தை சொல்றார், மறுரூபமாக்குகிறார், உருமாக்குகிறார், நம்முடைய உருவத்தை மாற்றுகிறார். வாய்த்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஏன் தெரியுமா? அந்த மகிமைக்காக. ஹல்லேலூயா. அந்த மகிமையின் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக, அனுபவத்திற்காக. ஹல்லேலூயா. பரலோகத்து போய் தான் இல்லைங்க, இங்கேயே அந்த மகிமையின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆண்டவர் தருகிறார். அந்த மகிமையின் அனுபவத்தை ஆண்டவர் தருகிறார். வாய் தந்த ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நன்றி 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 ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்ட கிருபைகளை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீரே, நன்றி. இந்த சந்தோஷத்தோடு நாங்கள் ஜெபம் பண்ணது போல நாங்கள் தொடர்ந்து வாழ கிருபை தாரோம். மற்றவர்களுக்கு இது சொல்ல கிருபை தாரோம். உடைய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக. துதிகான மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.